Welcome to Current Affairs discussion. Today we are going to discuss April 22nd to 30 part 1 current affairs. Last week completely offline classes in institution. That's why I'm not discussing any classes in YouTube. And here the first part for this particular dates, that is April 22nd to 30. Moving to question number 1, right? RBI allowed minors above 10 years to operate accounts independently, right? So our central bank, Reserve Bank of India, minors ఏ పర్సనాలిటీస్ అయితే ఏజ్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 18 ఇయర్స్ ఏజ్, ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి టీనేజర్స్, ఓకే, చిల్డ్రన్స్, దే కెన్ ఆపరేట్ దేర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్, దేర్ టర్మ్ డిపాజిట్స్ independently. This is the recent guideline given by Reserve Bank of India. Earlier, even they can open a bank account, but they can operate their account with the support, with the help from their guardian. But now the modified rules ఏంటంటే people, the children's, the teenagers lies in between 10 to 18 years age. They can operate independently their bank deposits. And other thing, they will be provided with these kind of features also, like internet banking, debit cards and checkbook facility. And these new guidelines are applicable from this particular date onwards, that is April 21st, 2025. It's already completed, right? And all the banks in our nation, including commercial banks, cooperative banks, cooperatives lo malli state, district central cooperative banks, urban cooperative banks, all these banks anni kuda by July 1st, 2025 kalla recent guidelines ki taggatuga, revised guidelines ki taggatuga, they need to change the rules and regulations. And some of the key features chuste this particular amendments, this particular modified rules gurinchi. Opening of minor accounts under the age of 10. Okay, so this information 10 to 18 years age group people, right? So they can open independently their bank accounts, they can operate their bank accounts, but 0 years నుంచి, దట్ ఈస్ 1 day నుంచి 10 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్కి సంబంధించి కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది. అంటే జస్ట్ బార్డర్ బేబీ నేమ్ పైన కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దేర్ లీగల్ గార్డియన్ లేదు న్యాచురల్ గార్డియన్, అంటే ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ లేకపోతే ఎవరి సంరక్షణలో ఉంటే దట్ పర్సన్స్ సపోర్ట్తో ఈవెన్ 10 years బిలో ఉన్నటువంటి మైనర్స్ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్స్ ద పర్టికులర్ అకౌంట్ కనుక ఆ పర్సన్ అకౌంట్ హోల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ 18 years కన్నా క్రాస్ అయితే, ఎక్సీడ్ అయితే, transitioning on attaining majority, okay, as per the new directions, banks are required to obtain fresh signatures. And because like minors ga unnappudu okala signature pettachu, then maybe after completion of 18 years new signature నేర్చుకొని ఉండొచ్చు కదా. సో దట్స్ వై న్యూ సిగ్నేచర్స్ని, ఫ్రెష్ కేవైసీని అప్టైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మెచ్యూర్ అవుతున్నప్పుడు, దట్ ఈస్ అకౌంట్ ఫుల్ ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నప్పుడు మెచ్యూర్ అకౌంట్గా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో కూడా గార్డియన్కి అండ్ అకౌంట్ హోల్డర్కి ఇంటిమేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీస్ అకౌంట్స్లో వెదర్ ద అకౌంట్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ బై 10 to 18 years ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి పీపుల్ అయినా లేదు బిలో 10 years ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ అయినా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయరు. నో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటంటే అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా, అమౌంట్ లేకపోయినా ఆ అకౌంట్ హోల్డర్కి బ్యాంకుకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ బేస్ చేసుకొని, ట్రస్ట్ని బేస్ చేసుకొని సమ్ టైమ్స్ బ్యాంక్స్ నార్మల్గా ఇలాంటి ఫ్యూచర్ కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్కి ఉంటుంది. ఈవెన్ లైక్ ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లోనే ఉంది. అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా కూడా సర్టెన్ లిమిట్ వరకు అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకునేలా ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ లేటర్ విత్ రీపేమెంట్ విత్ ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటుంది. సో అలాంటి ఫీచర్ని ఈ అకౌంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేయరు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, అండ్ కేవైసీ నార్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, banks are required to perform KYC customer due diligence while opening minor accounts and undertake ongoing due diligence in line with RBI's master directions as per KYC 2016. And ఈ KYCకి సంబంధించి let me give one update. సో నార్మల్గా కస్టమర్స్ని బ్యాంక్స్ హై రిస్క్ కస్టమర్సు, మీడియం రిస్క్ కస్టమర్సు, లో రిస్క్ కస్టమర్స్గా క్లాసిఫై చేస్తుంది. అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ద్వారానే 2002లో వచ్చింది ఇది. ఈ యాక్ట్ బేస్ చేసుకొని ఈ కేవైసీ గైడ్లైన్స్ని ఇష్యూ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. నో యువర్ కస్టమర్.
నో యువర్ కస్టమర్ అంటే లైక్ అ పర్సన్ యొక్క అడ్రస్, పర్సన్ యొక్క ఫోటో, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఇవన్నీ బ్యాంక్స్కి మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ కస్టమర్ కనుక హై రిస్క్ కస్టమర్గా క్లాసిఫై చేస్తే బ్యాంక్ కనుక ఒక కస్టమర్ని హై రిస్క్ కస్టమర్గా క్లాసిఫై చేస్తే వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 2 yearsకి కేవైసీని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. దిస్ థింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ రిమెంబర్. అదే మీడియం రిస్క్ కస్టమర్స్గా క్లాసిఫై చేస్తే వన్స్ ఇన్ 8 years కేవైసీని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. వెరాస్ లో రిస్క్ కస్టమర్ జనరల్గా కామన్ పీపుల్ మనలాంటి పీపుల్ అందరూ కూడా ఈ కేటగిరీలో ఉంటాం. అండ్ లో రిస్క్ పీపుల్ అందరూ కూడా వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 10 yearsకి ఒకసారి కేవైసీని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. వాట్ ఇట్ మీన్స్, సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశారో, లెట్ us assume like you opened a bank account in 2016, మీ ఇంటర్మీడియట్లోనో లేకపోతే లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్టింగ్ ఇయర్లోనో, బీటెక్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్టింగ్ ఇయర్లోనో ఓపెన్ చేశారనుకుంటే 10 years అంటే 2026లో మీ బ్యాంక్ మీకు మెసేజ్ ద్వారా కన్వే చేస్తుంది సబ్మిట్ న్యూ కేవైసీ అని. అంటే లైక్ అట్ దట్ టైం అగైన్ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ఎ బ్యాంక్, లేదు డిజిటల్ కేవైసీ అయినా వీడియో కేవైసీ అయినా కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో హై రిస్క్ కస్టమర్స్ అయితే వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 2 yearsకి, దిస్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీడియం రిస్క్ కస్టమర్స్ అయితే వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 8 yearsకి, లో రిస్క్ కస్టమర్స్ అయితే వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ 10 yearsకి కేవైసీస్ని బ్యాంక్ దగ్గర అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నో యువర్ కస్టమర్ థింగ్స్ రైట్. సో దట్స్ అ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మైనర్స్ ఏజ్ లైసెన్స్ బిట్వీన్ 10 to 18 years, they can open a bank account and they can operate independently. It may be their term deposits అయినా, FDs అయినా, RDs అయినా, ఈవెన్ డిమాండ్ డిపాజిట్ సేవింగ్స్ కరెంట్ అకౌంట్స్ అయినా. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, దే విల్ బీ ఆఫర్డ్ విత్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్స్, చెక్బుక్ ఫెసిలిటీ. అండ్ ఈవెన్ బిలో 10 years ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ కూడా న్యాచురల్ గార్డియన్ ఇద్దరు ఫాదర్ కానీ మదర్ ద్వారా, లేదు లీగల్ గార్డియన్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ మైనర్ అకౌంట్స్కి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ బ్యాంక్స్ ప్రొవైడ్ చేయవు. అండ్ కేవైసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం కేవైసీని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దట్ కేవైసీ గైడ్లైన్స్ ఏం చెప్తాయి, హై రిస్క్ కస్టమర్స్ నుంచి అయితే లైక్ ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలి. దెన్ మీడియం 8 yearsకి, లో రిస్క్ కస్టమర్స్ ఎవ్రీ 2 yearsకి. దట్స్ అ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, అగైన్ అవర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ చేసే ఒక బులెటిన్, ఆ బులెటిన్నే స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఈ బులెటిన్లో మార్చ్ మంత్లో రిలీజ్ చేసిన ఈ బులెటిన్లో ఆర్బీఐ పబ్లిష్ చేసిన డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ ఈసీబీ, దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వడానికి మేజర్ రీజన్, ఓన్లీ రీజన్ ఈసీబీ అంటే ఏంటో కన్వే చేయడమే. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈసీబీ స్టాండ్స్ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ బారోయింగ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ మీన్స్ అప్పు చేస్తున్నారని మీనింగ్. కమర్షియల్ అంటే గవర్నమెంట్ కాకుండా, ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో సింప్లీ హౌ కెన్ వీ అండర్స్టూడ్ ECB stands, that is external commercial borrowings. First definition, let me focus. Look at this statement. External commercial borrowings refer to loans or borrowings. Okay, loans kani borrowings both are same, right? Made by, this is the point you need to give some attention, made by Indian businesses from foreign lenders. Okay, so foreign mana Indian boundary lo kakunda outside ఎవరైతే lenders ఉన్నారో, like ఫారెన్ బ్యాంక్స్, అదర్ కంట్రీ యొక్క బ్యాంక్స్ కానీ, లేదు వరల్డ్ బ్యాంకు, IMF, ADB ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ మన ఇండియన్ కార్పొరేట్స్, మన ఇండియన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కన్నా బారో చేస్తే ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ, దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. బట్ వన్ పాయింట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బారో చేసే అమౌంట్ని ECBలో ఇంక్లూడ్ చేయరు. దట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. The abbreviation of ECB itself, commercial borrowings. Commercial అంటే గవర్నమెంట్ కాదు, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, మన ఇండియన్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇట్ మే బి బ్యాంక్స్ కానీ, కార్పొరేట్స్ కానీ, NBFCs కానీ. సో ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ ఇండియా విచ్ ఈస్ బారోయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, అండ్ దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. అండ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్కి లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఆర్బీఐ లిమిట్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఆ లిమిట్స్కి బిలో, విత్ ఇన్ దట్ లిమిట్ మాత్రమే బారో చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కంప్లీట్ అయిన ఫినాన్షియల్ ఇయర్, దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ 10 monthsలో, దట్ ఈస్ FY25. అట్ ప్రెసెంట్ మనం FY26లో ఉన్నాం. బట్ FY25 కన్నా మాట్లాడితే ఏప్రిల్ 2024 నుంచి జనవరి 2025, నాట్ ఈవెన్ కంప్లీట్ ఫినాన్షియల్, దట్ ఈస్ ఇది మార్చ్లో పబ్లిష్ చేశారు కాబట్టి ఇంకా FY25 కంప్లీట్ డేటా కాదు. 10 monthsలో డేటా ఏంటంటే FY24లో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫ్లోస్తో కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, ఇన్ఫ్లోస్తో కంపేర్ చేస్తే నెట్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ దిస్ 10 monthsలోనే
లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి ఈసీబీ కన్నా 2 times ఆఫ్ ఈసీబీ మన ఇండియన్ బౌండరీకి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మనం అప్పు చేశారు మన ఇండియన్ కంపెనీస్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ అవుట్ఫ్లో ఏంటంటే మన వాళ్ళు రీపేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారు, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ మాత్రం వచ్చింది, అండ్ ఫ్యూచర్లో విత్ ద ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా, అది ఈసీబీ అవుట్ఫ్లో అంటారు. ఈసీబీ ఇన్ఫ్లో మన వాళ్ళు అప్పు చేయడం, మన ఇండియన్ కంపెనీస్ అప్పు చేయడం. ఈసీబీ అవుట్ఫ్లో ఆల్రెడీ చేసిన అప్పు రీపేమెంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ని ఈసీబీ అవుట్ఫ్లో అంటారు. ఆ రెండింటిని డిఫరెన్స్ ఇస్తే నెట్ ఈసీబీ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ ఈసీబీకి, ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్కి. లైక్ యూ కెన్ సీ బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ, కమర్షియల్ బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ, అదర్ కంట్రీ యొక్క బ్యాంక్స్ మన ఇండియన్ బిజినెసెస్కి లోన్స్ ఆఫర్ చేసిన, లేదు బయ్యర్స్ క్రెడిట్ కానీ, లేదు సప్లయర్స్ క్రెడిట్ కానీ. సో బయ్యర్స్ క్రెడిట్ సప్లయర్స్ క్రెడిట్కి డిఫరెన్స్ సింప్లీ ఐ గివెన్ అ టేబుల్. సో బయ్యర్స్ క్రెడిట్లో ఫారెన్ బ్యాంకు కానీ, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏడీబీ కానీ, మన ఇండియన్ ఇంపోర్టర్కి, మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక మర్చెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ నుంచి గూడ్స్ అనుకుంటే, ఆ గూడ్స్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ మన ఇండియన్ తరపున దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, బ్యాంక్ కానీ అదర్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ పే చేస్తుంది. ఫ్యూచర్లో మన ఇండియాలో ఉన్న ఇంపోర్టర్ రీపేమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ వాట్ లుక్ అట్ హియర్. బయ్యర్ లోన్ గివెన్ టు బయ్యర్, హూ పేస్ బ్యాంక్ విల్ పే. రిస్క్ ఆల్సో బ్యాంక్ తీసుకుంటుంది, అండ్ లార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాకుండా సపోజ్ మన ఇండియన్ పర్సనాలిటీ ఇంపోర్టరు అండ్ అబ్రాడ్ నుంచి ఎక్స్పోర్టర్ అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. మన ఇంపోర్టర్ మనీ పే చేయాలి అండ్ గూడ్స్ డెలివరీ అవుతాయి. ఇప్పుడు లోన్ని ఈ ఎక్స్పోర్టరే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సప్లయర్స్ క్రెడిట్. లుక్ అట్ హియర్, ఎక్స్పోర్టర్ లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అండ్ లోన్ గివెన్ టు ఇంపోర్టర్ కాల్డ్ బయ్యర్, అండ్ హూ పేస్ ఎక్స్పోర్టర్, బయ్యర్ ఆఫ్టర్ క్రెడిట్ పీరియడ్. అంటే ఇప్పుడు అప్పు తీసుకున్నాడు, తర్వాత ఫ్యూచర్లో రీపేమెంట్ జరుగుతుంది. అండ్ రిస్క్ టేకెన్ బై బయ్యర్స్ క్రెడిట్లో బ్యాంక్ అయితే, సప్లయర్స్ క్రెడిట్లో ఎక్స్పోర్టర్. అండ్ స్మాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి బయ్యర్స్ క్రెడిట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, లార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సప్లయర్స్ క్రెడిట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసమే, బట్ ఓవరాల్ మై ఇంటెన్షన్ టు కన్వే టు యూ పీపుల్, ఈవెన్ యూ నో నీడ్ టు బోదర్ అబౌట్ దిస్ ఫిగర్స్ ఆల్సో, లైక్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ 10 monthsలోనే వచ్చిందని, ఇలాంటి ఈ నెంబర్స్ కూడా మీరు అటెన్షన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ద ఓన్లీ పాయింట్ దట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే టు యూ పీపుల్, what stands ECB, external commercial borrowings. If someone asks what you understood about ECB, you people need to be in a position to convey Indian industries, Indian organizations, apart from government చేస్తున్న అప్పులు కాకుండా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, యూటీస్ కానీ చేస్తున్న అప్పులు కాకుండా వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇంక్లూడింగ్ పిఎస్యూస్ ఆల్సో, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఆల్సో, ఓకే, సెమీ గవర్నమెంట్ అయినా ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ అయినా, అబ్రాడ్ నుంచి ఎంతైతే మనీని అప్పు చేస్తున్నాయో దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, అండ్ ఈవెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. You can go through that example later, or else you can see one company on the India, they borrowed this much amount of money from a foreign institution for the purpose of infrastructure development. Okay, it's an infrastructure company, and this is recorded as a capital inflow in our balance of payment, BOP. Balance of payment lo inflow ga record chestaru, and future lo the same company next 5 years lo ee ABC Limited repayment chestunnappudu, like loan plus interest, principal plus interest ఉంటుంది కదా, this is simply like a అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఈసీబీ. ఇలా ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లోని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్స్ అ సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, వాట్స్ అ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్విగ్గీ ఈ-కామర్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫుడ్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ స్విగ్గీ, దే బోత్ partnered especially to boost gig economy jobs via this portal, NCS portal, National Career Service Portal. ఈ పోర్టల్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన దిస్ మినిస్ట్రీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈవెన్ మీరు కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్, obviously when you are preparing for a bank or else any government examinations, at least you are in a position to complete, maybe you already completed your graduation, it may be a degree or it may be a BTech. So if that's a scenario, you can register in this portal called NCS, National Career Service Portal, with your Aadhaar card number, with your academic details like your educational qualification, your university, all the things as a employee, as a job seeker ga register avvachu. And ee portal lo
ఇండియా వైడ్ ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అది ఆల్ ద ఫీల్డ్స్కి సంబంధించి, ఇట్ మే బీ బీటెక్, ఇట్ మే బీ డిగ్రీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి. సో ఈ పోర్టల్ ద్వారా, ఎన్సిఎస్ పోర్టల్ ద్వారా, నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ పోర్టల్ ద్వారా గిగ్ ఎకానమీ జాబ్స్. గిగ్ ఎకానమీ అంటే లైక్ ఇక్కడ స్విగ్గీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అయినా, లేదు లాజిస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, డ్రైవర్స్ ఉంటారు దట్ వెహికల్స్ని మూవ్ చేయడానికి. సో అలా గిగ్ వర్కర్స్కి జాబ్స్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరితో పార్ట్నర్షిప్ అయ్యారంటే స్విగ్గీతో పార్ట్నర్షిప్ అయ్యారు. దట్స్ ద థింగ్. రియల్ టైమ్ జాబ్ పోస్టింగ్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంక్లూసివిటీ. ద ఇనిషియేటివ్ విల్ టార్గెట్ యూత్, ఉమెన్ అండ్ అదర్స్ సీకింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ ఆప్షన్స్, రైట్? And you can see that image also will get a clarity. So simply this portal lo this year January 31st data చూస్తే 1.25 crore active job seekers అంటే జాబ్స్ సర్చింగ్లో ఉన్న యూత్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్, దిస్ మెనీ పీపుల్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. అండ్ 40 lakh ప్లస్ కంపెనీస్, ఎంప్లాయర్స్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యాయి. అంటే ఈ కంపెనీస్ వాటిల్లో వేకెన్సీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ పోర్టల్ ద్వారా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ రిజిస్టర్ అయిన పర్సనాలిటీస్ వాటిని మేబీ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింప్లీ విచ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్విగ్గీ ఈ-కామర్స్, ఫుడ్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ స్విగ్గీ పార్ట్నర్డ్. సో విత్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ స్విగ్గీ గిగ్ వర్కర్స్కి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, లాజిస్టిక్స్ కానీ లేదు డెలివరీ బాయ్స్ సంబంధించి, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ సంబంధించి వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈ పోర్టల్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ ఎ వేకెన్సీస్గా. దట్స్ అ థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఇనిషియేటివ్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, అ వెల్కమ్ ఇనిషియేటివ్. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ట్రైన్స్లో ఏటీఎమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసే కాన్సెప్ట్ని ఇన్నోవేటివ్ వేలో ఆ పైలాట్ బేసిస్న, ట్రయల్ బేసిస్న సెంట్రల్ రైల్వే, విచ్ రైల్వే? సెంట్రల్ రైల్వే. మన సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి మాట్లాడితే లైక్ విజయవాడ ఒక సెపరేట్ విశాఖపట్నం ఒక రైల్వే జోన్గా అనౌన్స్ చేయాలని చెప్పి అండ్ రీసెంట్గా దాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ లేదు సికింద్రాబాద్ గురించి మాట్లాడితే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, లేదు సౌత్ రైల్వే అని మాట్లాడితే లైక్ చెన్నై ఇలా మాట్లాడతాం. సో సింప్లీ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్, ఏ రైల్వే జోన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ విచ్ ఇస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ముంబై. రిమెంబర్ దట్ థింగ్ ఆల్సో. ముంబై హెడ్ క్వార్టర్డ్ సెంట్రల్ రైల్వే with the support or else in partnership with the one of the public sector bank called Bank of Maharashtra and Central Railway iddaru partnership ayi this express lo Mumbai Manmad Panchavati Express. Okay, remember the express name also, Panchavati Express, which runs between Mumbai and Manmad. First time under this scheme called New Innovative Non-Fare Revenue Idea Scheme. The abbreviation name you no need to remember, but just for awareness purpose. Actually, ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైల్వేస్ ఎన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో అవి కూడా ప్యాసింజర్స్కి, ట్రైన్స్లో జర్నీ చేసే ప్యాసింజర్స్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం రైల్వేస్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసేలా ఉండాలి. అలాంటి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము రైల్వే లాంచ్ చేసిన ఒక స్కీమే దిస్ వన్, న్యూ ఇన్నోవేటివ్ నాన్ ఫేర్ రెవెన్యూ ఐడియా స్కీమ్. నార్మల్గా రైల్వేస్కి వచ్చే ఫేర్ రెవెన్యూ ఏంటి? ప్యాసింజర్స్ పే చేసే టికెట్స్ అండ్ కార్గో మూమెంట్. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ మాత్రమే నార్మల్గా. అండ్ ఈవెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా రైల్వే స్టేషన్స్లో, లేదు రైల్వే స్టేషన్స్లో ఎవరైతే షాప్స్ పెట్టుకొని ఉంటారో సో అది నార్మల్గా రైల్వేస్కి వచ్చే ఇన్కమ్. అండ్ అలా కాకుండా ఇంకా ఇన్నోవేటివ్ వేలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక సర్వీసే దిస్ వన్. ఈ ట్రైన్లో అంటే పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్, ముంబై మాన్మాడ్ రూట్స్లో తిరిగే పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్లో ఏసీ కోచ్లో, అండ్ దట్ ఏసీ కోచ్ కనెక్టెడ్ విత్ ది ఆల్ ద రిమైనింగ్ కోచెస్, జనరల్, స్లీపర్, ఆల్ కోచెస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఎస్, ఏ బ్యాంక్తో పార్ట్నర్షిప్ అయ్యారు అంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రతో. అండ్ దట్స్ అ థింగ్. విచ్ రైల్వే? దట్స్ అ సెంట్రల్ రైల్వే, హెడ్ క్వార్టర్ ముంబై. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్, దీనికి సమ్ ఆఫ్ ద బోగీస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్సో అటాచ్ అయి ఉంటాయి. జన్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్, ముంబై హింగోలి జన్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్. అండ్ ఇది దీంట్లో ట్రావెల్ చేసే ప్యాసింజర్స్ కూడా బికాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద బోగీస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జన్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ ఈ పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్కి అప్ టు సర్టెన్ రూట్ వరకు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో దీస్
బోత్ ద ట్రైన్స్లో జర్నీ చేసే ప్యాసింజర్స్ ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇది కన్నా సక్సెస్ఫుల్ అయితే, ఇప్పుడు ట్రయల్ బేసిస్లో పైలట్ బేసిస్లో మాత్రమే దట్ ఎక్స్ప్రెస్లో రన్ చేస్తున్నారు. సక్సెస్ అయితే ఇండియా వైడ్ కూడా ఉన్న ట్రైన్స్లో ఈ ఫ్యూచర్లో తీసుకురాబోతున్నారు. ఓకే, రైట్. దట్స్ థింగ్ అబౌట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. విచ్ రైల్వే జోన్, సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ హెడ్ క్వార్టర్ ముంబై, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్? ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ట్రైన్లో ఏటీఎంని ఇన్స్టాల్ చేయడం, అండ్ దే ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. వాట్ ఈస్ ద రైల్వే ఎక్స్ప్రెస్, వాట్ ఇస్ ద ట్రైన్ నేమ్ అంటే పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్, ముంబై మాన్మాడ్ పంచవటి ఎక్స్ప్రెస్. దట్స్ అ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో యునెస్కో, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, యునెస్కో రీసెంట్గా ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది. ఆ రిపోర్ట్ టైటిల్ జెమ్ రిపోర్ట్. జెమ్ అంటే గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్. వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి ఆల్ కంట్రీస్లో స్కూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్కూల్స్లో సెల్ చేస్తున్నటువంటి ఫుడ్, బెవరేజెస్కి సంబంధించి అంటే కూల్ డ్రింక్స్కి సంబంధించి, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కూల్ డ్రింక్స్కి సంబంధించి సెల్ చేస్తున్న ఫుడ్కి సంబంధించి లెజిస్లేషన్స్, స్టాండర్డ్స్ అంటే చట్టాలు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా, ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిలీజ్ చేసిన రిపోర్టే జెమ్ రిపోర్ట్. దట్ ఈస్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఓన్లీ జస్ట్ 60% ఆఫ్ కంట్రీస్ మాత్రమే లెజిస్లేషన్స్, స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆ కంట్రీస్లో ఉన్న స్కూల్స్లో ఎలాంటి ఫుడ్ని సేల్ చేయాలి, ఎంత క్వాలిటీతో ఫుడ్ సేల్ చేయాలి అన్న గైడ్లైన్స్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 100 కంట్రీస్లో 60 కంట్రీస్లో మాత్రమే ఈ స్టాండర్డ్స్, లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే రిమైనింగ్ 40 కంట్రీస్, నథింగ్ బట్ 4 in every 10 కంట్రీస్లో ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ ఏవీ లేవు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఒక నేషన్కి అసెట్స్ ఎవరంటే ఆ నేషన్ చిల్డ్రన్స్. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ని ఎంత హెల్తీ ఫుడ్తో దట్ ఫ్యామిలీ కానీ దట్ నేషన్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో, అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఆ ఫ్యూచర్లో ఆ నేషన్కి దట్ యూత్, దట్ చిల్డ్రన్స్ అసెట్స్గా మారుతారు. మరి స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయకపోతే, లైక్ ఇలా బిలో స్టాండర్డ్స్ ఉన్న ఫుడ్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే దట్ పర్టికులర్ చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ అయితే నేషన్ కూడా లాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనే పాయింట్ని ఇండైరెక్ట్గా దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా కన్వే చేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, 187 కంట్రీస్లో కండక్ట్ చేసిన సర్వే ప్రకారం 93 కంట్రీస్ మాత్రమే లెజిస్లేషన్స్, కంపల్సరీ స్టాండర్డ్స్ని ఉండాలని చెప్పి డిఫైన్ చేసే. అగైన్ విత్ ఇన్ దిస్ 93లో 29% మాత్రమే. లెట్ మీ టేక్ అ రౌండ్ ఫిగర్ 30%. 30% ఆఫ్ 93 అంటే ఆల్మోస్ట్ 27-28 ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ మెజర్స్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ మార్కెటింగ్ ఇన్ స్కూల్స్. అంటే ఫుడ్స్ కానీ బెవరేజెస్ కానీ స్కూల్లో మార్కెటింగ్ చేయకుండా ఉన్న మొత్తం 183, 187 ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఈవెన్ రౌండ్ ఫిగర్ 200 కంట్రీస్లో హార్డ్లీ 30 కంట్రీస్ మాత్రమే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ని, మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ని, బెవరేజెస్ని బ్యాన్ చేసే. దట్స్ అ వెల్కమ్ థింగ్. అండ్ ఓన్లీ 3 out of 28 కంట్రీస్ అంటే ఓవరాల్గా హార్డ్లీ 20 కంట్రీస్ అవుట్ ఆఫ్ 200. ఓకే, సో మాత్రమే అసెస్మెంట్ని, ఈవెన్లో లెజిస్లేషన్స్, స్టాండర్డ్స్ ఉన్నా కూడా రిపీటెడ్గా, ఫ్రీక్వెంట్గా పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్స్ని చేస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ 200 కంట్రీస్లో ఆర్ ఎల్స్ 28లో 3 అంటే 200లో ఆల్మోస్ట్ 6 times ఆఫ్ 3 అంటే ఆల్మోస్ట్ 18-20 కంట్రీస్ మాత్రమే అసెస్మెంట్ చేస్తున్నాయి. సో సింప్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ జెమ్ రిపోర్ట్ని, ఒకటి జెమ్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ని విచ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజ్ చేసింది, దట్ ఈస్ యునెస్కో. యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. సో హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ యునెస్కో ఈజ్ ఇన్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. నౌ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దిస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు the food and beverages standards in schools separate legislations follow అవుతున్నాయి అంటే ఓన్లీ 60% ఆఫ్ కంట్రీస్లో మాత్రమే. దట్స్ ద థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, రైట్? దట్స్ అ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5th one. అండ్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6th. జపాన్, వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్, ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ జపాన్, మన ఇండియాకి దిస్ సిరీస్ ట్రైన్స్ షిన్కాన్సెన్, జపనీస్ లాంగ్వేజ్లో షిన్కాన్సెన్ అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ అని మీనింగ్. బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే స్పీడ్, ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ట్రైన్స్. E5, E3 సిరీస్ని మన ఇండియాకి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా జపాన్ గిఫ్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
ఒక్కొక్క ట్రైన్ కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 300 crores నుంచి 400 crores ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్స్ని E5 E3 సిరీస్ని మన ఇండియాకి జపాను గిఫ్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే జపాన్ కోఆపరేషన్తో, జపాన్తో కంబైన్డ్ అయ్యే, జపాన్తో కలిపే ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్న మెట్రో ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ దిస్ వన్, ముంబై అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్. దిస్ వన్ ముంబై అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడారు, ఇది జపాన్ సపోర్ట్తోనే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ కల్లా, ఎర్లీ 2026 కల్లా ఈ 2 sets ఆఫ్ ట్రైన్స్ని మన ఇండియాకి డెలివరీ చేస్తారు. ఇది జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. అంటే ఇప్పుడు డెవలప్ చేసుకున్న ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో, ముంబై అహ్మదాబాద్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 kilometers ఉంది. అండ్ ప్రెజెంట్ జర్నీ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 hours పైనే పడుతుంది. అదే ఈ హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ కన్నా స్టార్ట్ అయితే హార్డ్లీ వితిన్ 2 hours వెళ్ళిపోవచ్చు ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్కి. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా సౌత్లో ఉండాలి, లైక్ బిట్వీన్ చెన్నై బెంగళూరు, బిట్వీన్ చెన్నై హైదరాబాద్, బిట్వీన్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు. బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్సనాలిటీ నరేంద్ర మోడీ, అండ్ ఆల్ ద టైమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ మన ఇండియాలో నార్త్ ఈస్ట్ వెస్టర్న్ పర్సనాలిటీస్ పిఎమ్స్గా ఉంటారు కాబట్టి మేబీ అక్కడే ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్గా అయితే ఇలాంటి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా ఎయిదర్ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్, ఆర్ హైదరాబాద్ టు చెన్నై, ఆర్ చెన్నై టు బెంగళూరు, ఆర్ ఎల్స్ ఈ 3 cities కంబైన్ చేసేలా ఉండాలి. బట్ ఎనీవే, అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ హియర్, 2016లో మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ, అండ్ అప్పటి జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇప్పుడు ఆయన లేరు, చనిపోయారు, షింజో ఆబే. దిస్ 2 పర్సనాలిటీస్ మధ్య, అంటే ఇండియాకి జపాన్కి జరిగిన అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే జపాన్ కోఆపరేషన్తోనే, జపాన్ సపోర్ట్తోనే వాళ్ళ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అన్నీ కూడా మనకు షేర్ చేస్తూ ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ని మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేలా, దట్ ఈస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసేలా MOU జరిగింది. అండ్ 2030 కల్లా మన ఇండియాలో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా, దట్ ఈస్ E10 సిరీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు మనకి గిఫ్ట్ ఇస్తుంది E3 E5 అండ్ దీస్ ట్రైన్స్ దిస్ మచ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ E10 సిరీస్, ద ట్రయల్, ఇది ట్రయల్ బేసిస్ మాత్రమే. ద ట్రయల్ డేటా ఫ్రమ్ E5 E3 ట్రైన్స్ విల్ సపోర్ట్ ఫ్యూచర్ ఇండిజినియస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్డ్ E10 సిరీస్ అగైన్ ట్రైన్స్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ దే విల్ ట్రావెల్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ 400 km/h. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ముంబై అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్కి మొత్తం ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ నియర్లీ 1.8 trillion అయితే దీంట్లో 80% ఆఫ్ అమౌంట్ని జపానే లోన్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది కూడా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే హార్డ్లీ జస్ట్ 0.1%. 1% అంటేనే చాలా తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో నార్మల్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ అయినా, IMF అయినా, ADB అయినా లోన్స్ ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తూ ఉంటాయంటే లైక్ 1%, 2-3%. అండ్ లుక్ అట్ ఇయర్, జపాన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ లోన్ టు అస్, అది కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో 1.8 trillionsలో 1,80,000 కోట్లలో ఆల్మోస్ట్ 1.4 trillionsని 80% ఆఫ్ లోన్ ప్రాజెక్ట్ అమౌంట్ని 0.1%కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, వెరీ లెస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ జపాన్ వెరీ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ టువర్డ్స్ ఇండియా, రైట్? అండ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రెజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జపాన్ ఫుమియో కిషిండా, and capital Tokyo, currency Japanese yen. That's a 6th question. So let me convey one more thing, one more time revision for that particular question. రీసెంట్గా జపనీస్ గవర్నమెంట్ షిన్కాన్సేన్, దట్ ఈస్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అంటాం నార్మల్గా జపాన్ నుంచి ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేస్తే, E5 E3 సిరీస్ని మన ఇండియాకి గిఫ్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బై నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా. ఎందుకు ఇప్పుడు గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నారంటే, వాళ్ళు కోఆపరేషన్ ఇచ్చి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న ముంబై అహ్మదాబాద్ రైల్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో, హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ ఆ పర్టికులర్ రూట్లో వీటిని ట్రయల్ బేసిస్గా రన్ చేసి ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్కి, బికాజ్ జపాన్లో అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్స్ వేరు, మన ఇండియాలో అట్మాస్ఫియర్స్ డస్ట్ వేరు, అండ్ వెరీ హై స్పీడ్తో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టెంపరేచర్స్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది ట్రైన్ పైన. సో ఎలా ఉంటుందని స్టడీ చేయడం కోసమే ఇప్పుడు ట్రయల్ బేసిస్న ఈ 2ని గిఫ్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బై 2030 కల్లా మన ఇండియాలోనే ఈవెన్ E10 సిరీస్, వాళ్ళ కంట్రీలో కూడా ఇంకా E10 ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, అండ్ కంబైన్డ్గా ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేసి, అండ్ సో జపాన్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియాలో కూడా 2030 కల్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి ఆబ్జెక్టివ్తో ఉన్నారు. సో దట్స్ అ థింగ్, ద కంట్రీ జపాన్ గిఫ్టెడ్ రీసెంట్లీ ద 2 సిరీస్
Shinkansen bullet trains to India, right? That's our question number 6. Now question number 7. Again important discussion. Mana finance minister Nirmala Sitharaman రీసెంట్గా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి సంబంధించి BSE బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇండెక్స్, యాక్చువల్గా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్, ఒక కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవ్వాలంటే ఉన్న మెథడ్ ఏంటంటే IPO, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఒక అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎయిదర్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆర్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ వాళ్ళ షేర్స్ని, కంపెనీ షేర్స్ని న్యూ ఇన్వెస్టర్స్కి అంటే పబ్లిక్ ఇష్యూ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని IPO అంటారు, ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. అండ్ ఇలా లిస్ట్ అయితే స్టాక్ మార్కెట్లో ఆ కంపెనీ షేర్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. అండ్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ప్రజెంట్ యాక్టివ్గా BSE, NSE అండ్ కమాడిటీస్కి ఇంకోటి ఉంటుంది MCX, మల్టీ కమాడిటీస్ ఎక్స్చేంజ్. MCX మల్టీ కమాడిటీస్ ఎక్స్చేంజ్. ఇందులో లైక్ క్రూడ్ ఆయిల్, గోల్డ్, సిల్వర్, అల్యూమినియం, జింక్ ఇలాంటివన్నీ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి కమాడిటీస్. బట్ BSE, NSE నార్మల్గా ఈక్విటీస్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఈక్విటీస్, ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా. ఈ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో టోటల్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక 5,000+ కంపెనీస్ లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఈ 5,000+ కంపెనీస్లో టాప్ 30 కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దిస్ పర్టికులర్ కంపెనీస్ ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి లేదు ఎవ్రీ 1 ఇయర్కి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాయి. టాప్ 30 కంపెనీస్ యొక్క రిప్రజెంటేషనే సెన్సెక్స్ అనేది. సెన్సెక్స్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి అంటే సెన్సెక్స్. అదే NSEలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1,700 కంపెనీస్ లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ దీంట్లో టాప్ 50 కంపెనీస్ రిప్రజెంటేషనే నిఫ్టీ అంటే నిఫ్టీ. ఓకే, సో నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ NSE, సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ BSE. ఈవెన్ సెన్సెక్స్ అబ్రివేషను సెన్సిటివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్? 1875లో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అఫీషియల్గా గుర్తించబడింది. ఈవెన్ 1865లో దీన్ని స్టార్ట్ చేసినా కూడా 1875లో అఫీషియల్గా గుర్తించారు. అండ్ 1875 నౌ వీఆర్ ఇన్ 2025. సో సింప్లీ 150 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఇది మన ఏషియాలోనే, నాట్ జస్ట్ ఇండియా, ఎంటైర్ ఏషియాలోనే ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అండ్ 150 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఆ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ BSE కాయిన్ని, అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ కాయిన్ ఇమేజ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద కాయిన్ ఇమేజ్ యాక్చువల్లీ. సో under that coin you can see empowering investors since 1875. Okay, and the power of vibrance ani ila this logo and symbols you can see, and this is the head side, it's the tail side. So idi coin, ee coin okati BSE coin and logo and BSE new index ni kuda launch cheyadam jarigindi, that is BSE 150. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇక్కడ BSE ఇండెక్స్ సెన్సెక్స్ అన్నాను, ఈ సెన్సెక్స్ ఏంటి? టాప్ 30 కంపెనీస్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్. అలానే టాప్ 150 కంపెనీస్ యొక్క రిప్రజెంటేషనే BSE 150 ఇండెక్స్, రైట్? సో సింప్లీ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రీసెంట్గా ఎన్ని ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుందంటే 150 ఇయర్స్. అండ్ ఇది ఏషియాలోనే ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ఇండెక్స్ నేమ్ సెన్సెక్స్. అండ్ సెన్సెక్స్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ కంపెనీస్ అంటే టాప్ 30. 5,000+ కంపెనీస్ ఉంటే ఆ కంపెనీస్లో టాప్ 30 ఏంటో ఆ కంపెనీస్ రిప్రజెంటేషన్ ఇండెక్సే సెన్సెక్స్ అనేది. అండ్ ద సేమ్ మేనర్ నిఫ్టీ అనేది ఇట్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ NSE, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, అండ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ 50 కంపెనీస్ ఆఫ్ టాప్ 50 కంపెనీస్ ఆఫ్ నిఫ్టీ. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏంటి అంటే ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. 1602లో దీన్ని సెటప్ చేశారు, ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బై డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా 1602లో సెటప్ చేసిన ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పటికి కూడా యాక్టివ్గా నడుస్తూనే ఉంది. దట్స్ వాట్ వరల్డ్లోనే ఓల్డెస్ట్ అండ్ యాక్టివ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏది అంటే దిస్ వన్, ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్? అండ్ అబౌట్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ MD and CEO, you should remember Sundar Ramamurthy, headquarter Mumbai, establishment 1875. And another important point, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని దలాల్ స్ట్రీట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, దలాల్ స్ట్రీట్. సో విచ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని ఇండియాలో దలాల్ స్ట్రీట్ అని పిలుస్తారంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్? సో 1865 అని మాట్లాడే కదా ఇందాక, లైక్ 1865లో ట్రేడింగ్ జరిగేది, దళారులంతా కూడా మీట్ అయ్యి ట్రేడ్స్ చేసేవాళ్ళు. అలా ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ పెరిగే కొద్దీ, ట్రేడర్స్ పెరిగే కొద్దీ స్పేస్ సరిపోక అలా ఒక 100 లొకేషన్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ 1865 నుండి 1875 మధ్యలో ఇప్పుడు ఒక లొకేషన్లో మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఎక్కువ మంది కన్నా ఉంటే అక్కడ ప్లేస్ సరిపోకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఆ ప్లేస్ కాకుండా ఇంకొక న్యూ ప్లేస్ని సెర్చ్ చేస్తాం. అలా 100 ప్లేసెస్ని చేంజ్ అవుతూ ఫైనల్గా ఒక ప్లేస్లో ఫిక్స్ అయ్యారు, అదే దలాల్ స్ట్రీట్. ఇప్పుడు దాన్ని దలాల్ స్ట్రీట్ అని కూడా పిలుస్తున్నారు. అండ్ అక్కడే ఉంటుంది బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో
అండ్ ఇక్కడ లాంచ్ చేసినటువంటి కాయిన్ ఫ్యూచర్స్ కూడా చూస్తే లైక్ దాని వెయిట్ ఇది జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ పర్పస్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది క్వాటర్నరీ అల్లాయి అంటే 4 మెటల్స్తో కలిపి ఈ కాయిన్. హాఫ్ ఆఫ్ మెటల్ సిల్వరు, దెన్ 40% కాపర్, 5% నికెల్ అండ్ 5% జింక్. దీని వెయిట్ 35 గ్రామ్స్, డయామీటర్ అండ్ ఎడ్జ్. లైక్ కాయిన్లో ఇలా ఉంటాయి కదా ప్రతి కాయిన్కి ఎడ్జ్లో, వీటిని సర్రేషన్స్ అని పిలుస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రీసెంట్గా 150 years కంప్లీట్ చేసుకుందంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అబౌట్ ఎన్ఎస్సి మాట్లాడితే ఎన్ఎస్సి ఆర్డ్లీ జస్ట్ 30 years అయిందంతే. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ 1992లో సెటప్ చేశారు, 1994 నుంచి కంప్యూటరైజ్ చేశారు. ఓకే, సో ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నాట్ 92 ఈవెన్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ 94 నుంచి, రైట్. ఆర్డ్లీ ఎన్ఎస్సి గురించి మాట్లాడితే 30 years కంప్లీట్ అయిందంతే. వెరస్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ 150 years నుంచి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది త్రూ బిఎస్సి, రైట్. That's a question number 7th, and now question number 8th. Last 5 years lo, in fact 5.5 years lo, lowest monthly inflation in March 2025, that is 3.34%. మీకు ఎగ్జామ్స్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆ టైంలో ఉంటాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్, ఆర్ఆర్బీ కానీ, ఐబీపీఎస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ క్లర్క్ కానీ, పీఓ కానీ. ఆ టైంలోపు మళ్ళీ ఏదైనా అదర్ మంత్లో లైక్ ఇట్ మే బి ఏప్రిల్, ఇట్ మే బి మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, లైక్ దట్, ఈ నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా రికార్డ్ అయితే ఆ మంత్ ఆ పర్సంటేజ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్ ప్రెజెంట్ అయితే ఈవెన్ ఫిబ్రవరి మంత్లో చూస్తే 3.61 ఉన్నింది, అండ్ ఇప్పుడు దాన్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తూ మార్చ్ మంత్లో లోయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని 3.34, అండ్ దిస్ నెంబర్ లాస్ట్ 5.5 yearsలో ఇది లోయెస్ట్ ఫిగర్. సో దట్స్ ద పాయింట్ యూ షుడ్ ఫోకస్. రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషను బేస్డ్ ఆన్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లోయెస్ట్ ఇన్ మార్చ్ 2025, వాట్స్ ద ఫిగర్ 3.34, అది లోయెస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ 5.5 years. అండ్ ఇంకా ఫర్దర్గా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడితే ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఇయర్, లాస్ట్ 3 yearsగా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ వేలో ట్రెండింగ్లో ఉందంటే డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది. దట్ ఈస్ 6.7 ఉంటే FY23లో, 5.4 FY24 అండ్ 4.6 FY25, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది ఒక పర్టికులర్ మంత్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓవరాల్గా ఇయర్ వైజ్ మాట్లాడితే ఇవి ఇయర్ వైజ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇన్ఫ్లేషన్లో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే ఈవెన్ 2.69% in March from 3.75 in February, the lowest since November 2021. అండ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే ఈ ఫుడ్, ఫ్యూయల్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి. ఫుడ్, ఫ్యూయల్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏవైతే గూడ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. వై దిస్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారంటే ఇవి చాలా వాలటైల్గా ఉంటాయి. ఫుడ్ వాల్యూస్ అంటే వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు టొమాటో కిలో 1 రూపీ అమ్ముతుంది, విత్ ఇన్ నో టైం 100 కూడా వెళ్తుంది. ఓకే, సో అలా ఈవెన్ ఆనియన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్. సో అలా ఫ్యూయల్స్ కూడా లైక్ పెట్రోల్ కానీ, గ్యాస్ కానీ, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉండవు, చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ప్రైసెస్, అది కూడా వెరీ వాలటైల్గా ఉంటాయి. అందుకే వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి కాన్స్టెంట్గా ఉండే థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏంటంటే లైక్ లుక్ అట్ హియర్, హౌసింగ్, రెంట్, రిపేర్స్, క్లాతింగ్ అండ్ ఫుడ్ ఫేర్, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఎడ్యుకేషను, హెల్త్ కేర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, హౌస్ గూడ్స్, కమ్యూనికేషన్, లైక్ దట్, ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే సింప్లీ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసే రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, లేదా ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఫుడ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే వచ్చేదే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. నార్మల్గా డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో, మన ఇండియా కాదు, డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్నే రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటారు. బట్ మన ఇండియా సిపిఐ బేస్ చేసుకొని రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, అంటే దీంట్లో కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఉంటుంది. బికాజ్ కామన్ పీపుల్ కూడా వాట్ వి కాల్, వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నటువంటి వెజిటబుల్స్ కానీ, బై చేస్తున్న వెజిటబుల్స్ కానీ, ఫ్యూయల్స్ కానీ కూడా ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ వీఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి. అందుకే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ని ప్లస్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కన్సిడర్ చేసి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీస్ని రివ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ డెవలప్డ్ ఎకానమీస్లో ఓన్లీ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఫోకస్ పెట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యే థింగ్స్ అన్ని కూడా ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, బికాజ్ వాటి ప్రైస్ వాలటైల్గా ఉంటుంది కాబట్టి. దట్స్ ద థింగ్ అబౌట్ 8th క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకా జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, ఏ కమోడిటీస్కి ఇన్ఫ్లేషన్ నెగిటివ్గా ఉంది, పాజిటివ్గా ఉంది, జస్ట్ అవేర్నెస్ పర్పస్కి ఇచ్చాను. దట్స్ 8th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్. పోప్ ఫ్రాన్సిస్
యాక్చువల్గా వాటికన్ సిటీలో ఉంటుంది, వెరీ ఫేమస్ చర్చ్ వరల్డ్లో, క్యాథోలిక్ చర్చ్. సో క్యాథోలియన్స్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ని సుప్రీం గాడ్గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఫస్ట్ టైం క్యాథోలిక్ చర్చ్కి, వాటికన్ సిటీలో ఉండే క్యాథోలిక్ చర్చ్కి ఒక లాటిన్ అమెరికన్ పర్సనాలిటీ, యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ అర్జెంటీనా, నాన్ యూరోపియన్ మెంబర్, ఆల్మోస్ట్ 1000 ఇయర్స్లో అపాయింట్ అయ్యారు. అండ్ 266 యాక్చువల్గా ఈ క్యాథోలిక్ చర్చ్కి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ని ఈ పేరుతో పిలుస్తారు, పాంటిఫ్ అని. అండ్ ఆయన రీసెంట్గా చనిపోయారు. అండ్ దట్స్ వాట్ ద థింగ్, పాజిటివ్ ఇన్సిడెంట్. ఆయన యాక్చువల్ నేము జార్జీ మెరియో బర్గోగ్లియో. ఓకే, బర్గోగ్లియో, జార్జీ మెరియో బర్గోగ్లియో. అండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ అర్జెంటీనా, ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఫస్ట్ లాటిన్ అమెరికన్ పర్సనాలిటీ. 266th పాంటిఫ్ చనిపోయారు. దట్స్ ద థింగ్ యూ షుడ్ ఫోకస్. ఏ కంట్రీ, పర్సనాలిటీ నేము, అండ్ 266th పాంటిఫ్, ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ అండ్ ఫస్ట్ లాటిన్ అమెరికన్ క్యాథోలిక్ చర్చ్. క్యాథోలిక్ చర్చ్కి పోప్ ఫ్రాన్సిస్గా అపాయింట్ అయిన పర్సనాలిటీ రీసెంట్గా చనిపోయారు. దట్స్ ద 9th క్వశ్చన్, రైట్? నాట్ మచ్ టు డిస్కస్. అండ్ 10th క్వశ్చన్. సో వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఇది, ఏయూ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంకు, ఎస్పెషలీ ఫర్ హెచ్ఎన్ఐ కస్టమర్స్, ప్రీమియం క్లయింట్స్ కోసము. అంటే హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్, $1 million కన్నా ఎక్కువ నెట్వర్త్ ఉంటే హెచ్ఎన్ఐస్ అని పిలుస్తారు. వీళ్ళ కోసము కాన్సియర్జీ సర్వీసెస్ని, అంటే వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా కస్టమైజ్డ్ సర్వీసెస్ని. వాట్ ఆర్ దట్ కాన్సియర్జీ సర్వీసెస్ అంటే, లుక్ అట్ హియర్, ఎవరైతే బ్యాంక్స్తో దిస్ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేస్తారో, ఏంటో 2 ఇనిషియేటివ్స్ లాంచ్ చేసింది, ఏయూ ఐవి అని, ఏయూ ఎటర్నిటీ అని. అండ్ ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్స్కి ట్రావెల్ అసిస్టెన్స్ని, ఈవెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ని, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ని, బిజినెస్ సపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసేలా బ్యాంక్స్ ఆర్ కమర్షియల్ సింప్లీ. అండ్ టు అట్రాక్ట్ రిచ్ పీపుల్ దే స్టార్టెడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్. సో ఏయుఐబి అంటే ఏ కస్టమర్స్ అయితే యావరేజ్ క్వార్టర్లీ బ్యాలెన్స్ని 25 lakhs ఇన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో, లేదు ఆ ఫ్యామిలీ టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ 2 crores కన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏయుఐవిని. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏయూ ఎటర్నిటీని. So one point I want to convey to you people here, it is this quarterly average balance ante ఏంటంటే, సపోజ్ జనవరి మంత్లో 31 days ఉంటాయి, ఫిబ్రవరి మంత్లో నార్మల్గా 28 or 29, అండ్ మార్చ్ లైక్ 30 days if you consider March 31st in fact. So simply దీస్ 90 daysలో ఎవ్రీ డే ఎంత అమౌంట్ మెయింటైన్ చేశారు. సపోజ్ జనవరి మంత్ మొత్తం 5,000 మెయింటైన్ చేసామనుకుందాం, 5,000 into 31 ప్లస్ ఫిబ్రవరి మంత్ అంతా 28 daysలో ఒక 10,000 ఎవ్రీ డే మెయింటైన్ చేసామనుకుందాం, ఎవ్రీ డే 10,000. నెక్స్ట్ మార్చ్ మంత్లో ఒక 10 days 20,000 rupees మెయింటైన్ చేసాం, 20,000 into 10. దెన్ రిమైనింగ్ 21 days నిల్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసాం అనుకుందాం. హౌ కెన్ దే క్యాలిక్యులేట్ క్వార్టర్లీ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 90. సో ఈ రిజల్ట్ ఎంతైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వార్టర్లీ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్. అదే మంత్లీ అయితే ఆ మంత్ బై దట్ మెనీ డేస్, దట్ ఈస్ 30 or 31st. సో దట్స్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే. రీసెంట్గా ఏ బ్యాంకు ప్రీమియం క్లయింట్స్ కోసము ఐవి అండ్ ఎటర్నిటీ అనే సర్వీసెస్ని లాంచ్ చేసింది అంటే దట్ ఈస్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఇది జైపూర్ రాజస్థాన్లో ఉంటుంది. హెడ్ క్వార్టర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, జైపూర్ రాజస్థాన్, రైట్? నెక్స్ట్ 11th క్వశ్చన్. సో ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ, IEPFA, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. Recently, with the collaboration with the SEBI, they launched one initiative called Niveshak Shivir. Okay, what is the initiative? Niveshak Shivir. So, which is the organization? IEPFA, Investor Education Protection Fund Authority. So, it is a part of Ministry of Corporate Affairs. This IEPFA, SEBI combined ga launch chesina initiative name Niveshak Shivir. But what is the purpose behind this Niveshak Shivir? Let me explain. నార్మల్గా ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఫండ్ గురించి కూడా నేను మీతో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మాట్లాడాను. డివిడెండ్స్ అయినా
లేదు కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన బాండ్స్ రిటర్న్స్ అయినా ఇన్వెస్టర్స్ కనుక 7 years కంప్లీట్ అయినా కూడా క్లెయిమ్ చేయకపోతే అలాంటి అమౌంట్ని, డివిడెండ్స్ని, బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఐఈపీఎఫ్ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత? మెచ్యూర్ అయిపోయిన 7 years తర్వాత కూడా ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్స్ లేకపోతే. అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఫండ్స్ని ఇన్వెస్టర్స్కి ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము ఐఈపీఎఫ్ఏ స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఐఈపీఎఫ్ఏ, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ. నా ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా, దట్ ఈస్ నివేశక్ శిబిర్ అనే ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఏ ఇండియన్ స్టేట్స్లో అయితే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ unclaimed dividends ఉన్నాయో, look at here, Niveshak Shivir will be organized in the cities where the number of unclaimed dividends with the companies is high in number for a period of 6 to 7 years. అన్క్లెయిమ్గా మిగిలిపోయి 6-7 years నుంచి అలానే ఉండిపోయి ఉన్నటువంటి డివిడెండ్స్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ని రియల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేలా ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా అవేర్నెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడమే మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్గా సెబీ అండ్ ఐఈపీఎఫ్ఏ లాంచ్ చేసినటువంటి కొల్లాబరేటివ్ ఇనిషియేటివే నివేశక్ శిబిర్. అండ్ ఈ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా నార్మల్గా మనం ఏదైనా అన్క్లెయిమ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటే వాటిని క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే కేవైసీస్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆర్టీఏ, రిజిస్ట్రార్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్స్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో కేవైసీ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఐఈపీఎఫ్కి, ఐఈపీఎఫ్ఏకి, సెబీకి అండ్ ఆర్టీఏ ఈ ముంబై, అహ్మదాబాద్ ఇలాంటి సిటీస్లో వీళ్ళు కండక్ట్ చేసే కియోస్క్ ద్వారా ఇన్వెస్టర్స్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే విధంగా వాళ్ళ క్లెయిమ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం లాంచ్ చేసిన ఇనిషియేటివే నివేశక్ శిబిర్ బై ఐఈపీఎఫ్ఏ అండ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ది సెబీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ఐఈపీఎఫ్, వాట్ ఈస్ ఐఈపీఎఫ్ఏ? ఐఈపీఎఫ్ అనేది ఫండ్ 7 years కన్నా ఎక్కువ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత, మెచ్యూరిటీ తర్వాత 7 years అయినా కూడా క్లెయిమ్ చేయకపోతే అలాంటి ఫండ్స్ అంతా కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఐఈపీఎఫ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆ ఫండ్ని మెయింటైన్ చేసేది ఐఈపీఎఫ్ఏ. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. అండ్ నౌ దిస్ సెబీ అండ్ దట్ ఐఈపీఎఫ్ఏ కంబైన్డ్గా లాంచ్ చేసిన ఇనిషియేటివే నివేశక్ శిబిర్. రైట్, దట్స్ అ క్వశ్చన్ కాల్డ్ 11th one. అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్, దట్స్ అ 12th one ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ 1. సో ఆల్రెడీ మేబీ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు వినుంటారు, ఎలన్ మస్క్ మన ఇండియాలో కూడా ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని, బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి స్టార్లింక్ ద్వారా ట్రై చేసినా కూడా మన గవర్నమెంట్ ఇంకా అప్రూవల్స్ పెండింగ్లో ఉంచింది. అండ్ రీసెంట్గానే జస్ట్ ఐ రెఫర్డ్ జస్ట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఎలన్ మస్క్ సంబంధించినటువంటి స్టార్లింక్ కంపెనీ భూటాన్లో, బంగ్లాదేశ్లో నెట్ సర్వీసెస్ని హై స్పీడ్తో విత్ లెస్ లేటెన్సీ. నార్మల్గా లేటెన్సీ అంటే ఏంటంటే, లేటెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి, మిల్లీ సెకండ్స్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు. అది తక్కువ ఉంటే నెట్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, డిస్ట్రప్షన్స్ లేకుండా చాలా స్పీడ్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే. అలా లెస్ లేటెన్సీతో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఆల్రెడీ ఎలన్ మస్క్ కంపెనీ స్టార్లింక్ అండ్ వన్ మోర్ బిలియనీరు ఫ్రమ్ సేమ్ కంట్రీ కాల్డ్ అమెరికా, దట్ ఈస్ జెఫ్ బెజోస్ కంపెనీ, Amazon.com ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ వరల్డ్ వైడ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో ఒక ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ కూపర్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ కూపర్. ఈ కంపెనీ అమెజాన్ అండ్ అమెజాన్ ఫౌండర్ తెలిసిందే మనకి జెఫ్ బెజోస్. ఈ ప్రాజెక్ట్ $10 billion ప్రాజెక్ట్. ఒక $10 billion స్పెండ్ చేసి ఎర్త్ యొక్క లోయర్ ఆర్బిట్లోకి, ఎల్ఈఓ దట్ ఈస్ లోయర్ ఆర్బిట్లోకి, అంటే దిస్ మచ్ హైట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి అరౌండ్ 450 kilometers అబోవ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, విచ్ విల్ అసెండ్ ఈవెన్ like a 630 kilometers ఆ రేంజ్లో 450 to 600 kilometer రేంజ్లో ఆల్మోస్ట్ దిస్ మెనీ శాటిలైట్స్ కాన్స్టలేషన్ సెండ్ చేసి, లుక్ అట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో, దిస్ మెనీ శాటిలైట్స్ 3000+ శాటిలైట్స్ని సెండ్ చేసి ఎర్త్ని ఆల్ ద టైమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ శాటిలైట్స్ ద్వారా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ని బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము అమెజాన్ కంపెనీ లాంచ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ నేమే ప్రాజెక్ట్ కూపర్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కోసము ఫస్ట్ 27 శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేశారు. ఓవరాల్గా టార్గెట్ 3000+ శాటిలైట్స్ అయితే ఇప్పుడు 27 శాటిలైట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రాకెట్, దట్ ఈస్ అట్లాస్ 5 రాకెట్. అండ్ దిస్ రాకెట్ని డెవలప్ చేసింది కూడా దిస్ కంపెనీ, యునైటెడ్ లాంచ్ అలయన్స్. ఇది అమెరికన్ కంపెనీ. ఇట్స్ అ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ బోయింగ్ కంపెనీ అండ్ లాక్హీడ్ మార్టిన్.
And that's the thing about this particular 12th question. 12th question, what are the points we should focus? Amazon company వరల్డ్ వైడ్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో లాంచ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ కూపర్. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ $10 billion. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం లాంచ్ చేస్తున్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసిన రాకెట్ నేము అట్లాస్ 5 అండ్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై యునైటెడ్ లాంచ్ అలియన్స్. ఇట్స్ ఎ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ బోయింగ్ కంపెనీ అండ్ లాక్హీడ్ మార్టిన్, బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ అమెరికా. సో ఇది part 1 April 22nd to 30 and remaining 2 parts will complete in this week itself and then we'll start May month current affairs, right? Thank you.